ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਚੈਪਟਰ 7th ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਿੱਤੀ गई है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो ट्रायंगल है साढ़े को ABC। सो लिखते हैं असी सोल्यूशन दे विच जो साढ़े कोल दिता है गिवन ट्रायंगल ABC सम दो भुजी जिसनों असी बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सो वो त्रिभुज देखो, सम का मतलब बराबर, दो का मतलब दो, भुज का मतलब भुजावां जिस दी दो भुजावां बराबर होण। सो ये साडे को दो भुजावां बराबर हैं तो असीं दोवां ते एक एक लाइन लगा दी है। सो साडे को AB जिहड़ा है वो बराबर है साडे कोल AC दे। एक गिवन है साडे कोल एंगल B अते एंगल C एक दूसरे नूं O ते समदुभाजक करते हैं। हुण समदुभाजक का मतलब मीनिंग जिहड़ा है तुसीं जां बाइसैक्ट जिस दा मतलब हुंदा है, असीं अपने लास्ट क्लास जो भी लईआं हन 7.1 दियां जां 6 चैप्टर दियां उस दे विच क्लीयर कर चुके हैं। मतलब कि एक बार फिर करते हैं कि इस दे नाल बाइसैक्ट की हुंदा है कि जो किसी चीज़ नूं दो बराबर भागों दे विच वंड दिंदा है। सो लिखिया एंगल B अते असीं एक दूसरे नूं O ते समदुभाजक करते हैं। सो इस तरह एंगल B का जिहड़ा साडे कोल समदुभाजक बनता है, इस तरह एंगल C का समदुभाजक बनता है, तो ये साडे कोल O पॉइंट ते जिहड़ा कि कट करते हैं। सो इस दे विच साडे कोल की है A अते O नूं मिलाओ। सो A नूं O नाल मिलाना है, असीं सानूं क्वेश्चन च कहा गया है A मिला दिता गया। सो सिद्ध करना है, सिद्ध करो टू प्रूव। सो प्रूव की करना है असी, ओ फस्ट दिता है OB इज इक्वल टू OC, सैकेंड है साडे कोल AO एंगल A नूं समदुभाजक यानी कि बाइसैक्ट जिहड़ा कि करता है। सो सोल्यूशन दे विच सब तो पहला असीं एक त्रिभुज जिहड़ी ABC वो लवांगे। असीं लिखते हैं त्रिभुज ABC विच एंगल सॉरी सब तो पहला लिखांगे असीं भुजा साडे को दित्ती गई है AB बराबर AC है। ये साडे कोल की है दिता है AB बराबर AC है, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C होवेगा क्योंकि बराबर भुजावां दे सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। सो सन जिहड़े भी साडे कोल भुजावां बराबर हुंदियां उन्हां दे जिहड़े सन्मुख कोण हुंदे वो भी बराबर हुंदे हन। सो गल करते असीं एक त्रिभुज लई है। हुण देखो इसकी ए भुजा साडे कोल सीगी AB, इसका सन्मुख कोण किहड़ा है साडे कोल इस साइड ते C बन रहा है, ठीक है। सो AC भुजा जिहड़ी है उसका सन्मुख कोण है B। सो ये दोवें कोण जिहड़े आपस में की होणगे बराबर होणगे। सो ये तां दोवें बराबर हो गया साडे कोल। सो असीं सिद्ध करना है कि OB बराबर OC है। असीं पहुंचना है OB बराबर OC ते। सो इस तरह इस B एंगल को असीं इस तरह भी लिख सकते हैं ABC बराबर है एंगल ACB दे। हुण असीं करदे दोनों नूं असीं की करना है हाफ कर देना है एंगल्स नूं। देखो इसका हाफ कर देंगे 1/2 एंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 एंगल AC B। दोवां दा हाफ करता।
ਸੋ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਸੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਾਫ। 1/2 ਐਂਗਲ ABC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2 ਐਂਗਲ ACB। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗਲ OBC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ OCB। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਅੱਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OBC ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OBC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ B ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OC, ਤੇ C ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OB। ਇੱਕ ਤੋਂ OB ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ OC। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OB ਬਰਾਬਰ OC ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੂਵਡ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ AO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ AO ਹੈ ਜਾਂ OA ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AOB ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AOC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਲਈ ਅਸੀਂ AOB, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AOC, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1/2 ਐਂਗਲ OBC ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ A ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ABO ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਗਲ ACO। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ, ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AO ਬਰਾਬਰ ਹੈ AO ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ S ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਹੋਏਗੀ AOB ਉਹ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤ੍ਰੈਭੁਜ AOC ਦੇ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ SAS ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਫਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ AO ਐਂਗਲ A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਐਂਗਲ BAO। ਦੇਖੋ BAO ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CAO ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ CAO। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ CPCT ਤੋਂ। ਸੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ।